The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? ज़रूर सब बहुत खुशी है क्योंकि अभी आप लोग विद्यालय पे रोज़ आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत खुशी होगा और बहुत मज़ा से आप लोग पढ़ रहा हैं, इसी कारण से आपको ज़रूर बहुत खुशी होगा, है ना। पढ़ना भी आसानी है, छोटी छोटी बात पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो के ज़रिए मैं ये वीडियो आपको देता हूँ। समय है तो अब तो देखना है, नहीं तो कक्षा में जिस पर हम पढ़ाते हैं उसके आधार पर आप लोग जाना है, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला लोग हैं, ऐसे लोगों को मैं केवल ये वीडियो देता हूँ, बाकी सब तो कक्षा से पढ़ सकता है, ठीक है। तो आज एक नया पाठ के साथ में आपके सामने मौजूद हैं। पाठ का नाम है अपराध, अपराधം, മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ठीक है। इसका लेखक उदय प्रकाश, ठीक है। तो शुरू करें सबसे पहले लेखक के बारे में। लेखक उदय प्रकाश, जन्म 1 जनवरी 1952, शहडोल जिला मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह में सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पोल गोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास और मेघोसिल, ये सब उनकी कहानी संग्रह। और अगला उनका पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान। विशेषताएं उत्तराधुनिक समय को संप्रेषित करने की क्षमता, कविताओं और कहानियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो दे मनुष्य की कोमल संवेदनशीलता को बजाय रखने का आह्वान। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापक। ईमेल दिया गया है udayprakash7@hotmail.com, ठीक है। तो बाकी रहे। समकालीन कहानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी अकृत्रिमता। യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം കഥയാക്കി എഴുതുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയിൽ കൃത്രിമം ഇല്ല, അതാണ് അകൃത്രിമത എന്ന് പറയുന്നത്. സമകാलीन കഥാകാർ घटना को सीधा प्रस्तुत करते हैं. സമകാലീനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. घटना से उत्पन्न समस्या के समाधान पर वे चिंतित नहीं हैं. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഓരോ ഘടനകളുടെയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, उसका समाधान, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ, उसमें वो चिंतित नहीं है, അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ അദ്ദേഹം കഥയാക്കി എഴുതുന്നു. जीवन में घटित होने वाली साधारण घटना भी, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഘടനയെ തന്നെ उनके लिए कहानी है, അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥയാണ്. क्योंकि कहानी जीवन से जुड़ी है, കഥ ജീവിതമായി കൂട്ടിയിണക്കിയതാണ്. अपराध घटित घटना से उत्पन्न पश्चाताप का लेखाचोका. ഈ അപരാധ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയുടെ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ठीक है। समकालीन जीवन में अंतर्दुर्द से जूझने वाले व्यक्ति का आत्मसंघर्ष चित्रित करने वाली कहानी अपराध. तो शुरू करें. अपराध. मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे. എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നേക്കാൾ 6 വയസ്സ് മീതെയാണ്.
आश्चर्य था कि पूरे गांव में ആശ്ചര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ സഭയിൽ എടുക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും മുझे വർഷ ബഡേത്തെ 6 വർഷത്തേക്കാൾ മുതിർന്നവരാണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ. മേ ഇസ്ലിയെ സബ്സെ ചോട്ടാ താ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ്. അവർ അഖേലാത്ത, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുമാണ്. സബ് ഖേൽത്തെ തോ ഉൻകെ പീछे में लग जाता, എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ പിന്നാലെ ഞാനും കൂടും. കാരണം നിവൃത്തിയില്ല, കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ 6 വയസ്സ് മീതെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടുകയാണ് പതിവ്. മേരെ ഭായ് ബച്പൻ സെ അപാഹിജ് തെ, എൻ്റെ സഹോദരൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വികലാംഗനാണ്. ഉൻകെ ഏക് പയർ കോ പോളിയോ ഹോ ഗയ താ, അവൻ്റെ ഒരു കാലിലാണെങ്കിലോ പോളിയോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ വേ ബഹുത് സുന്ദർ തേ ദേവതാओं की तरह, പക്ഷെ അവൻ വളരെ സുന്ദരനാണ്, ഈശ്വരനെ പോലെ ദൈവത്തിനെ പോലെ സുന്ദരനാണ്. വേ ആസ്പാസ് കെ കൈ ഗാവോं में, അടുത്തുള്ള പല ഗ്രാമത്തിലെയും വേ സബ്സെ അച്ഛേ തൈറാക്തെ, ഏറ്റവും നല്ല നീന്തൽക്കാരന് കൂടിയാണ് ഏട്ടൻ. ഔർ ഉൻകെ ഹാത്തോं के पंचों की लड़ाई में, അവൻ്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചഗുസ്തിയിൽ कोई हरा नहीं सकता था, ആർക്കും അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തിശാലി കൂടിയാണ് ഏട്ടൻ. ഗൂസി സെ നാരിയൽ ഔർ ഈൻ തോട് ദേത്തെ തെ, അതുപോലെ തന്നെ കൈമുഷ്ടി കൊണ്ട് അവൻ നാളികേരവും അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കല്ല്, ഇഷ്ടിക ഇതിനൊക്കെ അവൻ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. ജബ്കി മേ ദുബല പത്തലാത്ത, പക്ഷേ ഞാനോ മെലിഞ്ഞവനാണ്, വളരെ മെലിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കംസോർ, ആരോഗ്യവുമില്ല. അവർ ചിടിച്ചിട, അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യമുള്ളവനുമാണ്. മുझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, എനിക്ക് എൻ്റെ ഏട്ടനോട് വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യോങ്കി ഉൻകെ ബഹുത് സാരെ ദോസ്തേ, അവന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നെ വല്ലാതെ അസൂയ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് വല്ലാതെ അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വല്ലാതെ അസൂയ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മേ സബ്സെ ചോട്ടാ താ, ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇസ്ലിയെ മേ ഭായിക്ക് ലിയെ ഏക് ഉത്തരദായിത്വ കി തരഹ താ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ കൂടി ആണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനാണ്. വേ മുझसे പ്യാർ കർത്തേ थे, എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മേരി പ്രതി ഉൻകാ റൂഖ്, അതുപോലെ തന്നെ അവന് എന്നോടുള്ള ആ മനോഭാവം എക് സരീഷയ്ക്ക് ജിമ്മേദാരി ജൈസാ താ, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സബ് ഖേൽത്തെ, എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാവരും കളിക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടാറാണ് പതിവുള്ളത്. തോ ഭായി ആക്കർ മേരി മദത് കർത്തെ, അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എന്നെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജോഡി और പാലി വാലെ കൈ ഖേലോമേ, ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ജോഡി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കളികളിൽ വേ മുझे अपनी പാലി में शामिल कर लेते थे, ഏട്ടൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടീമിൽ എന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട്. कोई दूसरा लड़का, മറ്റുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അപ്നി പാലി में मुझे शामिल करके എന്നെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തിട്ട് ഹാർക്ക ഖത്ര നഹി ഉടാന ചാഹത്താ താ, കാരണം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അക്സർ ഭായ് മേരി വജഹ സെ ഹി ഹാർത്തെ, പക്ഷേ മിക്കവാറും ഞാൻ കാരണം ഏട്ടൻ തോൽക്കാറുള്ളത്. ഫിർ ബി, എന്നിട്ടും വേ മുझे കഭി കുച്ച് നഹി കഹത്തെ थे, അവൻ എന്നെ ഒന്നും പറയാറില്ല. മേ ഉൻകി ജിമ്മേദാരി താ, ഞാൻ ശരിക്കും അവന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളായിട്ടേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അവർ വോ ഉസെ നിഭാന ചാഹത്തെ थे, അത് നിറവേറ്റാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജഹാൻ തക് മുझे യാദ് ഹേ, എത്ര കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഉन्होंने കഭി മുझे नहीं मारा, എന്നെ ഇന്നേ വരെ തല്ലിയിട്ടില്ല. അക്സർ ഭായ് മേരി വജഹ സെ ഹി ഹാർത്തെ, ഫിർ ബി വേ മുझे കഭി കുച്ച് നഹി കഹത്തെ ക്യോ. ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കൂടി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, മിക്കവാറും ഞാൻ കാരണം ഏട്ടൻ പരാജയപ്പെടാറാ പതിവ്, എന്നിട്ടും ഏട്ടൻ ഇന്നേ വരെ എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്യോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? आप क्यों समझाए उसके आधार पर वो लिखना है, ठीक है. जो कुछ मैं बताना जा रहा हूँ, ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്കാ സംബന്ധ് ഭായ് और मुझसे ही है, അത് ഏട്ടനും ഞാനും തമ്മിലുള്ളതാണ്. ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, അത് ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ऐसी घटना जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती, ആ സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഔർ അക്സർ സ്മൃതി മേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിൽ ബീച്ച് ബീച്ച് മേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ അചാനക്, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സുൽഗിനെ ലഗ്തെ ഹെ, അത് ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കിസി അങ്കാറോം കി തറ, ഒരു തീപ്പൊരി പോലെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഹുവ ഉസ് ദിൻ ഏക് കി മേ ഭായ് കെ സാത്ത് ഖേൽനെ ഗയാ, ഇനി ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ് ദിൻ
ബാരിഷ് ഹോ ചുക്കി തീ, അന്ന് മഴ നല്ലോണം പെയ്ത് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और शाम को വൈകുന്നേരത്താണെങ്കിലോ ഐസി ധൂപ് ഫൈലി ഹുയി തീ, ഏകദേശം വെയിൽ മെല്ലെ വന്ന് പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരീരമേ ഉല്ലാസ് ബറാക്കത്തി ഹെ, ശരീരത്തിന് തന്നെ വല്ലാത്ത ഉല്ലാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഐസേമേ കൊയ് ബി ഗേൽ ബഹുത് തേസ് ഗതിമയ് അവർ സമൂഹ ഹോ ജാത്ത ഹെ, ആ നേരത്തുള്ള കളി യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ സ്പീഡും ഗതിമയ് നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ഒഴുക്കുണ്ടാവും. അവർ സമൂഹം എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദവും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളികളായിരുന്നു അപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സബ് ലഡ്കെ ഗഡ്ബൽ ഗേൽ രഹത്തെ, എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ കൊട്ടിയും പുള്ളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഡ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പഴയ കാലത്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടിയും പുള്ളാണ്, മരത്തിന്റെ ചെറിയ തണ്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ലക്കടിക്ക് ചോട്ടി ചോട്ടി ഡണ്ടിയ ഹർ ലഡ്കെ പാസ് ദി, ഈ മരത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ തണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂരി താക്കത്ത് സെ ഗഡ്ബൽ കോ ജമീൻ പർ ആगे की और गति देते हुए सीधे മാരാ ജാ രഹാ താ. ഈ കൊട്ടിയും പുള്ളും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയ സാധനം, ഇവിടെ മരത്തിന്റെ ചെറിയ തണ്ടിന് പുള്ള് എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റേത് അടിക്കുന്നത് കൊട്ടി. അപ്പൊ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൊട്ടി കൊണ്ട് ഇത് നിലത്ത് വീഴാൻ ജമീൻ പർ ആകേക്ക് ഓർ ഗതി ദേത്തെ ഹുയെ, മുന്നോട്ട് അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ताकत और संवेग से नम धरती पर गिरा हुआ गडबल गुलाटियां गाते हुए बहुत दूर तक जाता था. താക്കത്ത് और संवेग से, വളരെ ശക്തിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സംവേഗ് സെ സ്പീഡിലും, നം ധർത്തി പർ ഗിരാ ഹുവ ഗഡ്ബൽ, ഈ നിലത്ത് വീഴാതെയുള്ള ആ ഗഡ്ബൽ ഗുലാട്ടിയാൻ ഗാത്തെ ഹുയെ, ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ബഹുത് ദൂർ തക് ജാത്താ താ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വളരെ ദൂരത്തേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുജ്മേ ഇന്ന ഇത്രേ താക്കത്തി, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മെ ഇത്ര ബടാത്ത കി ഗഡ്ബൽ ഉത്തിനി ദൂർ തക് പൗഞ്ചാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗഡ്ബലിനെ അടിച്ച് ദൂരെ തെറിപ്പിക്കാനുള്ള അത്ര ശക്തിയും എനിക്ക് ഇല്ല, അത്ര കഴിവും എനിക്കില്ല. ജബ്കി വഹാ ഏക് ഹോട്ട്, അവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, മത്സരം നടക്കണം. ഹോട്ട് മത്സരം, ഹോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരം. ഏക് പ്രതിദ്വന്ദിത ശുരു ഹോ ചുക്കി തീ, കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രതിയോഗികൾ തമ്മിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊയ് ബി ഹാർന നഹി ചാഹതാ താ, ആരും തോൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐസാ ഖേൽ താ, ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കളിയായിരുന്നു. കി ജിസ്മേ കോയി പാലി നഹി ഹോത്തി, ഒരു ടീം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോയി കിസിക്ക ജോഡിദാർ നഹി ഹോത്താ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പേരുള്ള ജോഡിയായിട്ടും അല്ല കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹാർ കോയി അപ്നി അകേലി ക്ഷമത സെ ലഡ്താ ഹേ, ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്, എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഭായി ബി ഉസ് ഗേൽ മേ ഡുബ് ഗയേ തേ, നമ്മുടെ ഏട്ടനാണെങ്കിലോ കളിയിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ മുഴുകിപ്പോയി. വേ കൈ ബാർ പിച്ചടെ രഹിത്തെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കളിയിൽ അവൻ പിന്നിലേക്കായി പോവാറുണ്ട്. इसलिए गुस्से और तनाव में, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യവും തനാവ് ടെൻഷനും और ज्यादा ताकत से, വളരെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗഡ്ബൽ ഫേങ്ക് രഹത്തെ, ഈ ഗഡ്ബൽ അവൻ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. കാരണം അവന് കളിയിൽ പിന്നിലേക്കായി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരാജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തുന്നു, ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം മറന്ന് കളിയിൽ മാത്രം ഒഴുകി അവൻ ഈ ഗഡ്ബൽ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വേ മുझे बुला चुके थे, അവൻ കുറേശ്ശെ എന്നെ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ മേ അകേല ചൂട്ട് ഗയാത്ത, ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. 6 വർഷം പീച്ചെ, 6 വർഷം പിന്നിലല്ലേ ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. കംസോ, ശക്തിയില്ലാത്തവനാണ്. ഉൻ ദിൻ, ആ ദിവസം, ഉസ് ഗേൽ മേ, ആ കളിയിൽ ഷാമിൽ ഹോനെ ലിയെ മുझे 6 വർഷ की ദൂരി പാർ കർണി പടുത്തി, കാരണം അന്നത്തെ ആ കളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ 6 വർഷത്തെ പിന്നിലേക്ക് പോയത് വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. കാരണം 6 വർഷം കൂടി ഞാൻ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കളിയിൽ അവരെന്നെ ചേർക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ജൊമേ നഹി കർ സക്താ താ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റൂല, കാരണം 6 വർഷം പിന്നിലാണ്. 6 വർഷം മുമ്പിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ കളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബായ് ജീത്തിനെ ലക്ഷ്യത്തെ, ഏട്ടൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ജയിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. ഉൻകാ ചെഹറ ഖുശി ഔർ ഉത്തേജൻ മേ ദഹക് രഹാ താ, അവൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ആ തെളിച്ചം തുടങ്ങി, അവന് സന്തോഷമാവാൻ തുടങ്ങി, അവൻ വളരെ എനർജറ്റിക്കായി, അവൻ്റെ മുഖം മുഴുവൻ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ദഹക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്വലിക്കുക, അവൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ജ്വാല കാണാൻ തുടങ്ങി, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജ്വാല കാണാൻ തുടങ്ങി. ഉन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ നോക്കിയില്ല. വേ മുझे पूरी तरह भूल चुके थे, പരിപൂർണമായിട്ടും എന്നെ മറന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി.
मुझे पहली बार ये लगा कि मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നി അവിടെ എവിടെയും ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. मुझे रोना आ रहा था. എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. और भाई के प्रति मेरे भीतर एक बहुत जबरदस्त प्रतिकार पैदा हो रहा था. മാത്രമല്ല ഏട്ടനെതിരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതികാര ചിന്ത കുറേശ്ശെ വന്ന് തുടങ്ങി. अपने गडबल को अकेला अलग गड़ा हुआ एक पत्थर पर पड़क रहा था. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗഡ്ബലിനെ ഈ മര കഷ്ണത്തിനെ കൊട്ടിയും പുള്ളും എടുത്തിട്ട് ഒരു പാറയിൽ ഞാൻ വെറുതെ എറിഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. बड़े भाई के प्रति छोटे के मन में प्रतिकार की भावना क्यों उत्पन्न हुई, उसका कारण क्या क्या है? क्योंकि गेल में वो आगे चल रहा है, वो पूरा से पूरा अपना छोटे भाई को भूल गया. उस समय उनके मन में आए वो चिंताएं, इसका उत्तर होता है. ठीक है. मैं अपने गडबल को अकेला, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഗഡ്ബൽ കൊട്ടിമുള്ളിലത്തെ ആ മരക്കഷ്ണത്തിനെ അകേല അലഗ് ഗഡാ ഹുവ ഒറ്റയ്ക്ക് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏക് പത്തർ പർ ഒരു പാറ കഷ്ണത്തിൽ ഒരു കല്ലിൽ പടക്രഹാത്ത എറിഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മേ ഈഷ്യ, എനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്, അസൂയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ആത്മഹീനത ആത്മനിന്ദ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഉപേക്ഷ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഔർ നഗണ്യത അവഗണന എന്നെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, കി ആഞ്ച്മേ ജുലസ് റഹാത്ത എൻ്റെ മുഖമാകെ വാടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ചിന്തകളൊക്കെ കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൂടി ഉള്ള ചിന്തകൾ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖമാകെ വാടിപ്പോയി. तभी अचानक मेरा गडबल चट्टान से टकराकर उछल और सीता मेरे माथे पर आकर लगा. പെട്ടെന്ന് ഈ കല്ലിൽ ഞാൻ കൊട്ടിയും പുള്ളെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരക്കഷ്ണം നേരെ തെറിച്ച് എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചു. അതാ ഫുഡ് ഖയാ, നെറ്റിത്തടം പൊട്ടിപ്പോയി. और ഗൂൻ ബഹനെ ലഗ, ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി, രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മേ ചീഖത്തോ, ഞാൻ നിലവിളിച്ച സമയത്ത് ഭായി മേരി ഓടത്തോടെ ഏട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. ഗേൽ ബീച്ച് മേ ഹി റുക് ഗയാ താ, കളി അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി. എന്നിട്ടാണ് അവൻ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഭായി ഗബ്രായി ഹുയത്തെ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവൻ ആകെ പരിഭ്രമമായി. और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे, അവൻ്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ നെറ്റി അവൻ അമർത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മേരെ ഗുസ്സ മിട്ടാ നഹീ താ, എൻ്റെ ദേഷ്യമാണെങ്കിലോ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മേ ഭായി കോ അപ്നി ഉപേക്ഷ കാ ദണ്ഡ് ദേനാ ചാഹതാ താ, എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ഏട്ടന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. മേനെ ഭായി കോ ജടക് ദിയ, ഞാൻ അവനെ കൈയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി. और खुद को ജുഡാക്കർ ഗർക്കി ഓർ ഭാഗ, എന്നിട്ട് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഭായ് ഡർ ഗയേ थे, ഏട്ടനാകെ പരിഭ്രമിച്ചു, പേടിയായി. और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, ഓടി വന്നിട്ടോ എന്നെ അവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോണ്ട, ഓടി പോണ്ട, വീട്ടിലേക്ക് പോണ്ട, നോക്കാം, ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അവൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन उनका दाएं पैर पोलियो को शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे. പക്ഷേ അവൻ പോളിയോ ബാധിച്ചതുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ കാലിൽ പോളിയോ ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ഓടി എൻ്റെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉन्होंने ലങ്കടാക്കർ ദൗഡ്നെ की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए. അവൻ മുടന്തൻ കാലുമായിട്ട് നൊണ്ടി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് വീണ് പോവുകയും ചെയ്തു. മേരി കമീസ് ഗൂൻ സെ ഭീഗ് ഗയി थी, എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ രക്തം കൊണ്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിർക്കെ ബാൽ ഗൂൻ സെ ലിതർ ഗയേ थे, തലയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ നെറ്റിയും മുടി കൂടിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ മുടി മുഴുവൻ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാ മുझे देखकर डर गई, അമ്മ എന്നെ കണ്ടതും ആകെ ഭയന്നുപോയി. അവർ റോണിയിലേക്ക് കരയാനും തുടങ്ങി. പിതാജി ഗബ്രായി ഹുയെ ഗാവ് പർ പൗഡർ ഡാലിനെ ലഗെ, അച്ഛനാണെങ്കിലോ പരിഭ്രമിച്ച് മുറിയിൽ പൗഡർ കിട്ടുതരാൻ തുടങ്ങി. मैंने रोते हुए माम को बताया, ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മോട് പറഞ്ഞു, कि मुझे भाई ने गडबल से मारा है, ഞാൻ പറഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള ഗഡ്ബൽ കൊണ്ട് ഏട്ടൻ എന്നെ അടിച്ചതാണ്, എറിഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. തബി മേനെ ദേക്കാക്കി ബായ് ലങ്കടാത്തെ ഹുയെ ചലെ ആ രഹേ थे. ആ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ അതാ നൊണ്ടി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഉൻകോ ആശങ്ക ഹോഗി, അവന് ആശങ്കയുണ്ട്, എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ചിന്ത അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. വേ ഡരേ ഹുയെ രഹേ ഹോങ്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും അവനും പരിഭ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ എന്താ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അവൻ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ഏട്ടനാണെങ്കിലോ നൊണ്ടി നൊണ്ടി മെല്ലെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ആ പരിഭ്രമവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഭായ് ബാർ ബാർ കഹത്തെ രഹേ കി മേനെ ഇസെ നഹി മാറാ. ഏട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ടേ ഞാൻ ഇവനെ തല്ലിയിട്ടില്ല. ലേക്കിൻ പിതാജി ഉന്നെ പീറ്റേ ജാ രഹേ थे. പക്ഷെ അച്ഛനോ അവനെ തല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഭായ് റോ രഹേ थे. ഏട്ടൻ കരയുന്നുണ്ട്. വേ സച്ച് ബോൾ രഹേ थे. സത്യമാണ് അവൻ പറയണത്. ലേക്കിൻ ഉന്നെ സസ മിൽ രഹി തി. പക്ഷെ അവനാണെങ്കിലോ ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. മേനെ ഭായ് കാ ചെഹറ ദേഖ. ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. വേ മേരി ഓർ ദേഖ് രഹേ थे. അവൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഉൻകി ആങ്ക് ലാൽ തി. അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഉന്മേ കരുണ അവർ കഥാരത തി. അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കരുണയുണ്ട്, കഥാരതയുണ്ട്. കഥാരത ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഭാവം. ജയ്സേ വേ മുജ്സേ യാചന കർ രഹേ ഹോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അവൻ എന്നോട് യാചിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കി മേ സച്ച് ബോൽ ദൂ. ഞാൻ സത്യമല്ലേ പറയണത് എന്ന ഒരു യാചന അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലേക്കിൻ തബ് തക് ദേഹോ ചുക്കി തി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു, സമയം വൈകിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നെ സസ മിൽ ചുക്കി. അവന് കിട്ടേണ്ടത് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഫിർ ഇത്തിനി ജൽദ് ബാത് കോ ബിൽക്കുൽ ബദൽന മുझे സംഭവ ഭി നഹീ ലഗ് രഹാ താ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി പറയലും എനിക്കും അസംഭവ്യമായി. കാരണം ഏട്ടൻ്റെ ഭാവം കണ്ടപ്പോൾ മാറ്റി പറഞ്ഞാലോ തോന്നി. പക്ഷെ ഇനി അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ക്യാ പതാ പിതാജി ഫിർ മുझे ഭി മാർനെ ലഗ്തേ മേ ഡർ രഹാ താ. കാരണം ഇനി അച്ഛൻ എന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാനത് മാറ്റി പറയാനും നിന്നില്ല. ഈ ഘടന വർഷവും പുരാനി ഹെ. ഈ സംഭവം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതാണ്. ലേക്കിൻ ബായിക്ക് വേ കതാർ ആങ്ക് അഭി ഭി മുझे കഭി കഭി ഗൂർനെ ലഗ്തി ഹെ. പക്ഷെ ഏട്ടൻ്റെ ആ ദയനീയമായിട്ടുള്ള മുഖഭാവം അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നെ അതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂർണ തുളച്ചു കയറുക. യാചന കർത്തി ഹുയി സച്ച് ബോൽനേക്ക് ഭീഖ് മാങ്തി ഹുയി. യാചന പോലെ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് സച്ച് ബോൽനേക്ക് ഭീഖ് മാങ്തി ഹുയി. അവരെ ആ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ യാചിക്കുന്ന പോലെ സത്യം പറയുന്നത്. മേരി സ്മൃതി മേ ജബ് ഭി വേ ആങ്കേ ജാഗുഡ്തി ഹേ. എപ്പോഴൊക്കെ ആ മുഖം എൻ്റെ കണ്ണിൽ വരുന്നുവോ മേരി പുരി ചേതന ഗ്ലാനി ബെചൈനി അവർ അപരാധ് ബോധ് സെ ബർ ഉഠ്തി ഹേ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ദുഃഖം കൊണ്ട് സങ്കടം കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു പോവാറുണ്ട്. അപരാധം, ആ ചെയ്ത കുറ്റം, ആ കുറ്റബോധം അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മേ അപ്നെ ഇസ് അപരാധ് കെ ലിയെ ക്ഷമ മാംഗന ചാഹത്താ ഹൂം. ഈ അപരാധത്തിന് ക്ഷമ വാങ്ങിക്കാൻ, മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ് അപരാധ് കി സസ പാന ചാഹത്താ ഹൂം. ആ അപരാധത്തിന് ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലേക്കിൻ അബ് തോ മാ ഔർ പിതാജി ഭി നഹീ ഹെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ജിൻസെ മേ യേ ബതാഊ കി ഉസ് ദിൻ ടിക് ടിക് ക്യാ ഹുവാ താ. കാരണം അന്ന് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അവരോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ഭായ് ഹി മുझे ക്ഷമ കർ സക്തേ ഹെ. ഏട്ടൻ എന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ, ഇനി ഏട്ടനാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ജിനെ മേരെ ജൂട്ട് കാ ദൻ ഭോഗ്ന പടാ. കാരണം എൻ്റെ ആ അപരാധം, ഞാൻ ചെയ്ത നുണയുടെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് അവനാണോ. ഉൻസെ മേനെ ഇസ് ഘടന കാ ജിക്ർ ഭി കർണ ചാഹ. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ലേക്കിൻ ഉന്നെ വോ ഘടന യാദ് ഹി നെയ്. പക്ഷേ ആ സംഭവം അവന് ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ല. വേസെ ബിൽക്കുൽ പൂരി തരഹ ഭൂൽ ഗയേ ഹെ. അവൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല, പരിപൂർണമായിട്ട് മറന്നു തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു. തോ ഇസ് അപരാധ് കെ ലിയെ മുझे ക്ഷമ കോൻ കർ സക്താ. ഇനി ഈ അപരാധത്തിന്, ഞാൻ ചെയ്ത ഈ തെറ്റിന് ആരാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരിക? ക്യാ യേ ഐസാ അപരാധ് നഹീ ഹെ ജിസ്കെ ബാരെ മേ ലിയാ ഗയാ ജോ നിർണയ് താ. കാരണം ആ അപരാധത്തിന് അതിൻ്റെ കണക്ക് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നതാണ്. വോ ഗലത് ഹെ, വോ ഗലത് അവർ അന്യായപൂർണ്ണത. അത് ഗലത്താണ്, അത് തെറ്റാണ്, അത് അന്യായമാണ്, അന്യായമായിരുന്നു. ലേക്കിൻ ജിസെ അബ് ബദല നഹീ ജാ സക്താ. പക്ഷേ അതിനെ ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റാതെയായിരിക്കുന്നു. ഔർ ക്യാ യേ ഐസാ അപരാധ് നഹീ ഹെ ജിസെ കഭി ഭി ക്ഷമ നഹീ കിയാ ജാ സക്താ. ആ അപരാധത്തിന് ഇനി ക്ഷമ ആർക്കും തരാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ. ക്യോങ്കി ഇസെ മുക്തി അബ് അസംഭവ ഹോ ചുക്കി ഹെ. കാരണം ഇനി ആ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ലാതെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ, എൻ്റെ മരണം വരെയും ആ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇനി മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും വലിയ അപരാധമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ചോട്ടെ ഭായിനെ അപ്നെ അപരാധ് കെ ലിയെ ക്ഷമ മാംഗന ചാഹി ലേക്കിൻ അസഫൽ രഹാ ക്യോ. ആ ചെയ്ത തെറ്റിന്, അപരാധത്തിന് ക്ഷമ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അസംഭവമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അസഫലമായത്? ടീക്കെ
पाठभाग केवल इतना है अपराध, लेकिन अभी अनुवर्ती कार्य, ठीक है। छोटी भाग, छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का लगाव താല്പര്യം सूचित करने वाले वाक्य चुने, അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെഴുതുക. ജയ്സെ ഗേൽ में अकेला होने पर भाई आकर मेरी मदद करता है. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതുക. ഇതാണ് ഒരെണ്ണം. अगला निम्नलिखित ചരിത്രഗത വിശേഷതാओं के आधार पर तालिका भरें. ബഡാ ഭായ് ചോട്ടാ ഭായ് രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം. പശ്ചാത്തപഗ്രസ്ത്, ദോസ്താന, ईर्ष्यालु, झूठा, सहानुभूति वाला. इसमें छोटे भाई का क्या क्या है, बड़े भाई का क्या क्या है, वो तालिका में पुस्तक में ही आप लोग लिखना है, ठीक है. तो अगला, वे मुझसे प्यार करते थे और मेरे प्रति उनका रूप एक संरक्षक की जिम्मेदारी जैसा था. अपराध कहानी के आधार पर बड़े भाई की चरित्रगत विशेषताओं को विस्तार दें, ठीक है. चरित्रगत विशेषता लिखना है. लेखक के बारे में, पाठ के बारे में जरूर इसके अंदर लिखना है, भूलो मत, वो याद रखना है. तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? पश्चाताप से विवश छोटा भाई सालों बाद क्षमा मांगते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखता है. वो पत्र लिखे. वो पत्र के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो बता दिया. स्वाभाविक शुरुआत होना चाहिए. बड़े भाई की वर्तमान स्थिति की तलाश, परिवार वालों की तलाश, ये सब ഏട്ടൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. पुरानी घटना की याद दिलाई, പഴയ സംഭവത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരിക്കണം. अपने अपराध पर पश्चाताप प्रकट किया है, താൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിന് പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ബഡേ ഭായിക്ക് ജവാബി പത്ര की मांग की है, അതുപോലെ തന്നെ ഏട്ടനോട് അതിന് മറുപടി കത്ത് അയക്കണം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം. പത്രയ്ക്ക് രൂപരേഖ, ബാക്കി ലെറ്ററിൻ്റെ രൂപരേഖ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. സംബോധൻ, സ്വനിർദ്ദേശ്, താരീഖ്, സ്ഥാൻ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം लेटर एഴുതാൻ, ठीक है. तो अगला, मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती हैं. ये छोटे भाई की प्रायश्चित भरी वाणी है. अवश्य ही आपको या आपके परिचित को ऐसा कोई अनुभव हुआ होगा. उस अनुभव का वर्णन करें. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം എഴുതി തരാം, ठीक है. तो आज की कक्षा केवल इतना है, ठीक है. तो धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाद में मिलेंगे. बाय.